Hello students. In the last video we have learned how to calculate arithmetic mean for discrete series under direct and shortcut methods. In this video we are going to learn how to calculate arithmetic mean for continuous series. We can calculate mean by three different methods. One is direct method, the second one is shortcut method, and the third one is step deviation method. In this video I am going to show how to calculate arithmetic mean for continuous series under direct method. Observe the given data in the question. Find mean, x bar means mean. They have given income and number of persons. So income is put into various class intervals like 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. When you observe these class intervals, you will understand that these class intervals is in exclusive method. ಯಾವಾಗಿದು exclusive method ಅಂತಿರುತ್ತೆ? When the upper class limit of one class is same as the lower class limit of next class. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟು 10, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು 20. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ 20 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ 20 to 30. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 30ನೇ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 30 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೂಡ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. Sometimes in questions they will be giving us inclusive classes like 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39. ಆ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್. ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ 10 to 20 rupees ಇನ್ಕಮ್ ಇರುವಂಥವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ 4. And from 20 to 37. So it goes on like this. So we have income in class intervals and number of persons as frequency. Let's go to the solution part. First, this income is taken as the class intervals, that is x part, as it is we are taking. And number of persons is taken as frequency, f. Number of persons and frequency f anta heli ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. And after taking these two columns, we should calculate mid value ಅಥವಾ mid point. Mid value ಅಥವಾ mid point. How do we calculate mid value for class intervals? Mid value is calculated like this. Mid value equals to lower limit of the class plus upper limit of the class divided by 2. Observe the formula. Mid value or mid point, mid value ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ mid point is calculated by using this formula, that is lower limit of the class interval plus upper limit of the class interval divided by 2. Let us say for example the first class interval ಏನಿದೆ 10 to 20. lower limit ಏನು 10, upper limit is 20. So lower limit is 10 plus upper limit is 20 divided by 2. That means 10 plus 20 is 30. 30 by 2 is 15. So the mid value is 15. In this way you have to calculate mid values for all the class intervals. Second one, let us see 20, 30. 20 plus 30 divided by 2. 20 plus 30 is 50. 50 divided by 2 is 25. See? 25. In the same manner, you should calculate mid values for all the classes. Next one is
30, 40. 30 plus 40 is 70. 70 divided by 2, 35. Then 40 plus 50. 40 plus 50 is 90. 90 divided by 2 is 45. Then 50 and 60. 50 plus 60 is 110. Divided by 2 is 55. Then 60, 70. 60 plus 70 is 130. Divided by 2 is 65. So we have calculated mid values. Mid values can be written as m or x. See, in some books, some authors use it as m because mid value ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ m ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ mid value ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ m ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವರು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರು. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ CI ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೆಲವರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೋ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಕಾಲಮನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಫ್ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 15 into 4, that will be 60. So 25 into 7, that comes to 175. 35 into 16, that will be 560. 45 into 20, that comes to 900. 55 into 15, that will be 825. Then 65 into 8, that is 520. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ಗೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3040. 3040 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಕಾಲಮ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೋಟಲ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮನ್ನು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 70. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎನ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್, ದಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಗಾಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮೇಷನ್ ಎನ್. ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಈ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ frequency column total is summation f or n. Now let's apply the formula for mean. Mean equals to summation fx by n. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಂತಲೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎಫ್ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು 3040 divided by summation f s to n. Therefore 3040 by 70 equals to, your answer for mean value is 43.43. 43.43 is the mean of this series, arithmetic mean of this series. Once again ಮೆಥಡನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸು, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ಮು, ಸ್ಯಾಲರೀಸು, ವೇಜಸ್ಸು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು, ಸೇಲ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವೆರಡು ಕಾಲಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅದನ್ನು ಎಮ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಮ್, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್, ದಟ್ ಈಸ್ summation of fx ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರೋ 3040/70. The answer should be your mean 43.43. So I hope you understood the method of calculating mean under direct method for continuous series. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.